Exercise 8.1 first Roman letter subdivision A. We have to find out the ratio of the given quantities. It is given that the speed of a cycle is 15 km per hour. Next one is the speed of the scooter is 30 km per hour. So we have to find the ratio. So இந்த ரெண்டு யூனிட்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ரெண்டுமே வந்து கிலோமீட்டர் per hour இப்போ யூனிட் வந்து சேமா இருக்குது. ஸோ the ratio is 15:30, okay, which means 15 divided by 30. So by cancellation, one time and this is two times, that is 1/2. Therefore ratio is 1:2. Similarly, for subdivision B, it is given that 5 meter to 10 kilometer. அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னாக்க இங்கே வந்து மீட்டர்னு இருக்குது, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்னு இருக்குது. அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து we have to convert. either ரெண்டு யூனிட்டையுமே வந்து மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணணும், இல்லை அப்படின்னாக்க ரெண்டு யூனிட்டையுமே வந்து கிலோமீட்டருக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். Now I am converting this kilometer into meters. Okay, அப்போ 1 kilometer is equal to 1000 meters. 10 kilometers அப்படின்னாக்க 10 into 1000 is equal to 10,000 meters. அப்போ ரேஷியோன்னு பார்த்தோம்னாக்க 5 meter to 10,000 meters. Okay, அதான் 5 meters to 10,000 meters. Therefore that is 5 by 10,000. By cancellation, one time 10,000 வந்து 2,000 times are. அப்போ 1 by 2,000. Therefore the answer is 1:2000. Now for the subdivision C, it is 50 paise to rupees 5. அப்போ இங்கே வந்து பைசையில் கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்கே இருக்கிறது வந்து ருப்பீஸில் இருக்குது. அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு யூனிட்க்கு வந்து மாற்றணும். ஒன்று ரெண்டு யூனிட்டுமே வந்து பைசாவுக்கு மாற்றணும், இல்லை அப்படின்னாக்கா ரெண்டு யூனிட்டையும் வந்து ருப்பீஸ்க்கு மாற்றணும். ஸோ சேம் யூனிட்டுக்கு மாற்றணும். இப்போ இதில் பார்த்தோன்னாக்கா 1 ரூபீக்கு வந்து 100 பைசே இருக்குது. அப்போ 5 ரூபீஸ்க்கு வந்து 5 into 100 பைசே, தட் இஸ் 500 பைசே. அப்போ 5 rupees equal to 500 பைசே. அப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து 50 பைசே டிவைடட் பை 500 பைசே. அப்போ by cancellation 10 cancel, 1 5s are 5, this is 10, 5s are 50. அப்போ 1/10 ஆன்சர் வரும். therefore the ratio is 1:10. Question number 2, convert into percentage. அப்போ ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க, பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து மாற்றணும். there are two sums. One is subdivision A is 3:4. அப்போ 3:4 வந்து 3/4 அர்த்தம். அப்போ percentage is equal to 3/4 into 100. அப்போ percentageனா 100க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ 1 4s are 4, இது வந்து 25 times இருக்கும். அப்போ 3 into 25 will be 75%. Subdivision B 2:3 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ percentage is equal to 2/3 into 100. அப்போ இது வந்து 3 வந்து 100 வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது. அப்போ நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் will be 200, that is 2 into 100 will be 200 divided by 3. அப்போ 200 divided by 3 பண்ணுறப்போ வந்து it is 6 times 18 remainder 2. அதே மாதிரி 6 times 3 6 are 18 remainder 2. அப்போ இது வந்து மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனாக வரும். அப்போ கோஷன்ட் அடுத்து ரிமைண்டர் 2, அடுத்து இந்த டிவைசர் 3. அப்போ 66 2/3%. Question number 3, it is given that in a classroom total number of students வந்து 25. இதில் வந்து 72% are good at maths. okay, அப்போ 72 of 25, அதான் total number of students வந்து 25. Now we have to find out the percentage of the students those who are not good in maths. அதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So good in maths is 72% கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 72 divided by 100 into total number of students 25. அப்போ this is 125, this is 4 times. அப்போ 72 divided by 4 நாக்க 1 4s are 4, 18 4s are 72. அப்போ number of students good in maths வந்து 18 students. Now number of students those who are not good in maths அப்படின்னாக்க total number எவ்வளவு 25 minus 18. அப்போ அது வந்து 7.
அப்போ number of students those who are not good in maths வந்து there are 7 students. Okay. Now the percentage of the students those who are not good in maths அப்படின்னாக்க 7 divided by 25 into 100. ஏன்னா percentage convert பண்றப்ப into 100 போடணும். இது வந்து total number of students. அப்போ 7 divided by 25 into 100. அப்போ this is 1 time and this is 4 times. 125s are 25, 425s are 100. Now 4 into 7 will be 28. Up percentage of the students those who are not good in maths is equal to 28%. Question number 4. Let us consider the total number of matches வந்து x னு வச்சுப்போம். ஏன்னா total number of matches வந்து அவங்க கொடுக்கல. Okay. It is given that the team has won 10 matches. Okay. And the winning percentage is 40. அப்போ ஒரு டீம் வந்து 10 மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 10 மேட்ச் வின் பண்ணதுக்குரிய percentage வந்து 14 கொடுத்துருக்காங்க. This means 40% of x. x னாக்க total matches. அப்போ 40% of the total matches is equal to 10. அதான் வந்து winning matches. Okay. That is 40% 40 by 100 into x is equal to 10. Therefore, x is equal to 10 into the 40 by 100. அப்படின்னு வந்து reciprocal பண்ணி right hand side மாற்றும். That is 100 by 40. and it is under multiplication. அப்போ ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 1 4s are 4. இது வந்து 25 times will be 100. Appo therefore x is equal to 25. That is total number of matches or 25 matches. Question number 5. சாம்லி அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அப்போ அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தெரியாது, இனிஷியல் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்ட்டு அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் பிகினிங் அமௌண்ட், தட் இஸ் கால்டு இனிஷியல் அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க கையில் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 600 தான் இருக்குது. சரியா? அப்போ பிகினிங்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to find out. அப்போ டோட்டல் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னாக்க 100%. அப்போ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து 75%. அப்போ அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து 75% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 600. அப்போ அமௌண்ட் லெஃப்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்க 100 minus 75, that is 25% அமௌண்ட் தான் அவங்க கையில் வந்து இருக்குது. அந்த 25% அமௌண்ட் தான் வந்து 600. ஓகே. அப்போ 25% அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 600. அப்போ 25 divided by 100 ஆஃப் தி அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் 600. அப்போ அதில் வந்து 1% அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும். அப்போ 1% இஸ் ஈக்குவல் டு 600 இன்ட்டு இந்த 2500 வந்து இந்த சைடு வரப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்றணும். தட் இஸ் 100 by 25. ஸோ பை கேன்சலேஷன் 1 time திஸ் இஸ் 4 times. அப்போ 4 into 600 தட் இஸ் 2400 rupees. அப்போ பிகினிங்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்திருக்கும்? 2400 rupees இருந்திருக்கும். ஓகே. அதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் மீதி அவங்க கையில் இருக்கிறது வந்து 600 ரூபாய். Question number 6. It is given that total number of people on the 100%. The percentage of the people who like cricket is 60% and the percentage of the people who like football is 30% and the total number of people is 50 lakhs in கொடுத்திருக்காங்க. Now for solution, the people do not like games. அதாவது இந்த ரெண்டு கேம் இல்லாம any other games like பண்றவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க that is 100 minus addition of these two, that is 60 plus 30, that is 100 minus 90, that is 10% அப்படின்றது வந்து people like any other games. அதாவது கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இல்லாமல் மற்ற கேம் லைக் பண்ணுறாங்க. இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து 50 lakhs கொடுத்துட்டாங்க. now we have to find out each கேட்டகரியிலையும் வந்து how many people like. அப்போ அந்த 50 lakhsல வந்து கிரிக்கெட் எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுறாங்க, ஃபுட்பால் எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுறாங்க, அது இல்லாமல் எனி அதர் கேம்ஸ் எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு we have to find out. அப்போ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லைக் கிரிக்கெட் அவுட் ஆஃப் 60%. ஏன்னா கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து 60% கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் நம்பர் வந்து
வந்து 50 lakhs into 60 divided by 100. அப்ப கேன்சல் பண்றப்ப வந்து 1 0 1 0 கேன்சல் ஆகும், இங்க ஒரு 0க்கு இந்த 0 கேன்சல் ஆகும். அப்ப 6 into 5 lakhs will be 30 lakhs people like cricket. அடுத்து செகண்ட் பார்த்தோம்னாக்க நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லைக் ஃபுட்பால் அவுட் ஆஃப் 30%. ஏன்னா ஃபுட்பாலுக்கு வந்து 30%. அப்போ 50 lakhs into 30 divided by 100. 1 0க்கு 1 0 போயிடும், அனதர் 0க்கு அனதர் 0 போயிடும். அப்போ 5 lakhs into 3 is equal to 15 lakh people like football. அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ லைக் எனி அதர் கேம்ஸ். அப்போ கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இல்லாத எனி அதர் கேம்ஸ் லைக் பண்ணுறவங்க வந்து 10% நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். அப்போ தட் இஸ் 50 lakhs into 10 divided by 100. அப்போ 1 0க்கு 1 0 போயிடும், இங்கே ஒரு 0க்கு இந்த 0 போயிடும். அப்போ 1 into 5 lakhs will be 5 lakh people. ஓகே, அப்போ therefore கிரிக்கெட்டை லைக் பண்ணுறவங்க வந்து 30 lakhs, அடுத்து வந்து ஃபுட்பாலை லைக் பண்ணுறவங்க வந்து 15 lakhs, அடுத்து இந்த ரெண்டையும் இல்லாதவங்க எனி அதர் கேம்ஸ் லைக் பண்ணுறவங்க வந்து 5 lakhs. If you add all these three, we'll be getting 50 lakhs.